муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзили шумост. Ассалому алайкум. корҳои сохтмониву ободонӣ, таъмиру таҷҳизонидани муассисаҳои тандурустӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Панҷакент бо муваффақият идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии сардори раёсати тандурустии вилояти Суғд Ҳабибулло Хайруллозода бо ҷараёни корҳои сохтмониву васлӣ ва ифтитоҳи шӯъбаҳои нав дар беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент шинос шуданд. ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Панҷакент бунёди иншооти соҳаи тандурустӣ бо маром идома дорад. дар ҷараёни шиносоии сардори раёсати тандурустии вилояти Суғд Ҳабибулло Хайруллозода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҷараёни сохтмони бинои замонавии беморхонаи минтақавии ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ дар деҳаи Ғусар ба роҳбарони ҷамоати деҳот, беморхонаи марказии шаҳр ва бинокорон дастур дода шуд, ки бояд корҳои сохтмону васлӣ бо сифати баланд иҷро гардида ин иншооти муҳим дар муҳлати пешбинишуда ҳамчун тӯҳфа ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои мардуми ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ ва деҳаҳои атроф тақдим гардад. таъкид гардид, ки воқеан имрӯзҳо дар қабати дуюми ин бино корҳои асосӣ ба анҷом расида, бинокорон тасмим гирифтанд, ки корҳоро дар ошонаи сеюм идома медиҳанд ва бино аз рӯи лоиҳаи пешбинишуда дар муҳлате ки муайян шудааст мавриди истифода қарор мегирад. дар ҷараёни шиносоӣ бо иншооти соҳаи тандурустӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва сардори раёсати тандурустии вилояти Суғд Ҳабибулло Хайруллозода бо рафти корҳои ободонӣ ва таъмиру азнавсозии маркази ташхису табобати шифо дар шаҳри Панҷакент шинос шуданд. ба намояндаи вилояти Суғд ва раиси шаҳр иттилоъ дода шуд, ки айни замон аз тарафи роҳбарияти беморхонаи шифо барои боз ҳам ободу зебо ва аз таъмири хушсифат баровардани ин маркази табобатӣ ва ҳамзамон бунёди биноҳои иловагӣ корҳои муайян идома дорад. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва сардори раёсати тандурустии вилояти Суғд Ҳабибулло Хайруллозода ба роҳбарияти беморхонаи шифо дастур доданд, ки новбаста аз шакли моликият бояд ҳамаи муассисаҳои табобатӣ ба мардум сатҳу сифати хизматрасониро беҳтар намоянд. бахшида ба ҷашни фархундаи давлату миллат 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент бо иштироки сардори раёсати тандурустии вилояти Суғд Ҳабибулло Хайруллозода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳуҷраҳои гемодиализ мавриди баҳрабардории беморон қарор дода шуд. иттилоъ дода шуд, ки утоқҳои табобатӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд таъмиру таҷдид шуда бо 3 адад таҷҳизоти нави ҳозиразамони истеҳсоли олмон ва дигар таҷҳизоти зарурӣ ҷиҳозонида шудааст. ин таҷҳизот бар иловаи 2 таҷҳизоти собиқа имконият медиҳад, ки беморони гурда бе зарурати сафар ба маркази кишвар ё вилояти Суғд бе хароҷоти барзиёд ба табобати зарурӣ фаро гирифта шаванд. зимни боздид бемороне, ки дар ин ҳуҷраҳо табобат мегиранд, айёдат карда шуда захираи хӯрока дар беморхона аз назар гузаронида ба гармидиҳӣ ба ҳуҷраҳои табобатӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. дар суҳбат бо кормандони беморхона меҳмонон ташкили ин ҳуҷраҳо ва насби таҷҳизоти тиббии ҳозиразамон натиҷаи таваҷҷӯҳу ғамхории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаи тандурустӣ унвон карда шуд.
رئیس شهری پنجکент عبدالخالق خالقزاده این نوبت با جمعیت دهاتی رودکی سفر کاری انجام داد. ادامه این موضوع در گزارش دیگر برنامه. با مساعدت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکent و سهمگذاری صاحبکاران اینچنین ساکنان در دهه‌های جمعیت دهاتی رودکی با استقبال جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت می‌یابد. از جمله ضمن بازدید رئیس شهری پنجکent عبدالخالق خالقزاده در محله شاهمانده دهه نکنات پل نو مورد استفاده قرار داده شد. اطلاع داده شد که پل مذکور با درازی 6.4 و پهنای 4 متر با مبلغ گذاری ساکنان محله ابوعلی بابانظرов، ایوب شویف و خیبالله شویف بنیاد شده. همچنین با درازی بیش از 120 متر کنار دریاچه نکنات به خاطر پیشگیری زیان سیل آبخیزی ساحل بندی کرده شد. در صحبت با ساکنان دهه به این اقدام بهای بلند داده شده. آنها به ادامه آبادکاری ها، تربیت شایسته فرزندان، سازندگی و بنیادکاری، پیشگیری شامل شوی جوانان با افراطگرایی، استقبال شایسته جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دعوت شدند. در این بازدید همچنین از رفت ساختمان مرکز خدمترسانی صاحبکار ممنون خان انصاری که از سردخانه، کارگاه خردی دوزندگی، کتابخانه و خانه مهمان قبول کنی عبارت است. اینچنین مرکز سلامتی دهه شناس گردیده با مسئولان جهتی در مهلت کوتاه با صفت خوب انجام دادن کارها دستور داده شد. در دوره نقشه آمادگی ها با جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه مرغدر جمعیت دهاتی رودکی با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent ساختمان مجمع خدمترسانی ادامه دارد. آن از سردخانه، مرکز سودا و طربخانه عبارت بوده. با سهمگذاری صاحبکار اسلام اماموف بنیاد کرده می شود. ضمن بازدید رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده گفته شد که در تهخانه این مجموعه سردخانه، در قبط اول مرکز سودا و در آشیانه دوم طربخانه جای داده می شود و حالا کار در آشیانه اول ادامه دارد. در مجموعه مساحت استفاده شونده این مجموعه 3000 متر مربع را تشکیل داده. در آنها برای تا 30 نفر جای کار مهیا کرده می شود. با تشبث این صاحبکاری موفق حالا در دهه زیر حصار جمعیت دهاتی رودکی همچنین ساختمان میدانچه پوشیده والیبال ادامه دارد. پس از ساختمان و مورد استفاده قرار گرفتن این میدانچه ورزشی من بعد جوانان می توانند وقتهای خالگی خود را در اینجا گذرانیده با ورزش مشغول شوند و بدن خود را آب و تاب دهند، زیرا بیهوده نگفتند ورزش این گروی سلامتی است. برنامه را ادامه می دهیم. در جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق شهر پنجکent نتیجه حالت سنجش و اجرای استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در شهر پنجکent جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق برگزار گردید. در کار آن اعضای شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق شهر پنجکent، معاونان رئیس شهر پنجکent، مدیران شعبه و بخش‌های دستگاه رئیس شهر، راهبران واحدهای ساختاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent، رئیسان جماعت‌های دهات، محله‌های شهر، نمایندگان ساحه‌های گوناگون و کارمندان واسطه‌های اخبار عامه اشتراک ورزیدند. جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق را پروکورور شهر پنجکent، مشاور عدلیه درجه 1 رئیس شورا اسکندر رحمتزاده آغاز بخشید. او به حاضرین اطلاع داد که در جلسه نوبتی یک مسئله نتیجه حالت سنجش و اجرای استراتژی مقاومت با کروپسیا در شهر پنجکent مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. درباره رفت اجرای استراتژی دولتی مقاومت با کروپسیا
در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 2030 و مرحله یکمی آن برای تا سال 2025. معاون یکم پروکرور شهر پنجکین فردوس ابراهیم زاده گزارشی مفصل داد. او ضمن گزارش خویش بار دیگر تاکید کرد که واقعا مسئله مبارزه با کروپسیا در شهر و دهات پنجکین تحت نظارت جدی قرار دارد. نوبسته از تدبیرهای اندیشیده شده بالا رفتن نشاندادها در این سمت نگران کننده است و او در جریان سخنرانی خویش بار دیگر تاکید کرد که در مقایسه با سال 2023 در 11 ماه سال 2024 زیاد شدن ظهورات کروپسیونی در شهر پنجکین با مشاهده می رسد. در جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوقی شهر پنجکین سردار شعبه منطقوی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان نادرخان اکملزاده گزارشی مفصل داد. او اصرار داشت که واقعا مسئله مبارزه با کروپسیا، آشکارسازی نفرانی که به عملهای پاره‌گیری و فساد دست می‌زنند برای ما نگران کننده می باشد. در گزارش تاکید شد که دوام سال 2023 و 11 ماه سال 2024 در مجموع 30,700,000 سامانی ضررهای گوناگون آشکار گردید و در نتیجه فعالیت مقامات دخدار از این مبلغ 25.1 میلیون سامانی آن برقرار کرده شد. در این گزارش تاکید گردید که 80% یعنی 24 میلیون سامانی مبلغ‌ها اساساً از طرف منصبداران از خود کرده شده است. تاکید شد که عین زمان شهر پنجکین در مسئله دست زدن به عملهای کروپسیونی در سطح ولایت و جمهوری خیلی بالا رفته است و باید جامعه، تمام ساختارها و مردم این دیار باستانی دست جمعانه به ضد این ظهورات نامطلوب و شرمنده آور مبارزه را تقویت بخشند. معاون یکم رئیس شهر پنجکین محمد صادق سفرزاده ضمن گزارش خویش درباره فعالیت کمیسیون جمعیتی نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین وابسته به مبارزه بر ضد عملهای کروپسیونی سخن گفت. در جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوقی شهر پنجکین سردار ریاست مالیه شهر جهان میرزا حافظیان گزارش داد. در این جلسه سابقه‌دار مهنت جمعبای سنگینوف، مدیر شعبه اقتصادی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین نگینه اکرامی و دیگران اندیشه و پیشنهادات خویش را جهت تقویت بخشیدن مبارزه بر ضد عملهای کروپسیونی ارزیابی کردند. در جریان جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق رئیس شورا پروکرور شهر پنجکین مشاور عدلیه درجه 1 در نزد راهبران مسئول ساحه‌های گوناگون جهت پیشگیری از عملهای کروپسیونی دستور سپارش‌های مشخص گذاشت و تاکید گردید که در قرار جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوقی شهر پنجکین فعالیت تمام ساحه‌ها درج می شود و اجرای آنها تحت نظارت قطعی گرفته خواهد شد. معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده با رفت کارهای آبادانی و سازندگی در جماعت دهاتی فاراب شناس گردیده با ساکنان این جماعت بلندکو ملاقات دایر نمود. کارهای بنیادکاری و سازندگی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات پنجکین با مرام ادامه دارد. شتوری که توسط وسایل اخبار عامه آگاهی داریم، همه روزه در شهر چندین بناهای تعینات گوناگون
бахшида ба ин санаи муқаддас сохта ба истифода дода мешавад ва бояд қайд кард ки ҳамаи сохтмонҳо ба некуаҳволии шаҳрвандон хизмат хоҳад кард. таи солҳои охир бо ҷалби соҳибкорони ватанӣ сохта ба истифода додани чандин роҳу пулҳо ба қайд гирифта шуда, соҳибкорон мехоҳанд ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои муаззами миллат барои сазовор пешвоз гирифтани ин санаи басомуқаддас саҳмгузор бошанд. робита ба ин мавзӯъ муовини раиси шаҳр Мурод Шукурзода дар вохӯрии худ бо аҳли ҷамоатчигии ҷамоати деҳоти Фароб қайд намуд ки барои сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо бояд софдилонаву содиқона хизмат намоем, зеро истиқлолият меваи бебаҳои худовандист ки бо кӯшишу сиёсатҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мо расидааст. моро зарур аст, афзуд муовини раиси шаҳр, ки бо корҳои бунёдкориву созандагӣ ба ин меҳнатҳои пешвои муаззами миллат ҷавоб гӯем. пас аз вохӯрӣ Мурод Шукурзода дар ҳашари умумихалқие ки ташкил карда шуда буд иштирок намуда ҳашарчиёнро ки барои тоза кардани ҷӯйборҳо ва хунпӯш кардани роҳравҳо сафарбар шуда буданд аз номи раиси шаҳри Панҷакент миннатдорӣ намуд. инчунин муовини раиси шаҳр аз сохтмони пуле ки ба тариқи ҳашар сохта мешуд дидан намуд. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Шовсань Солиев. деҳқонони хоҷигоҳи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан соли равон ҳосили хуб ба даст оварданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. имрӯзҳо кишоварзони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакент ба ҷамъоварии ҳосили сабзӣ ки одатан онро дар кишти дуюм парвариш мекунанд машғуланд. طبق اطلاع دهقانان این جماعت بعد جمع‌آوری حاصل یکم که در آن زمین‌ها کارتوشکای بروقتی کش گردیده بود، در زیاده از 100 هکتار زمین کشت سبزی گذراندند و عین حال آخرین مرحله جمع‌آوری آن ادامه دارد. کشاورزان در برابر پرورش سبزی در کشت دوم یعنی بعد جمع‌آوری کارتوشکا، شلغم، توت و قلمفور بلغاری نیز می‌کارند که با رعایت اگرتکنیکای کشت و پرورش و مصلحت و مشورت متخصصان حاصل خوب به دست می‌آورند. ما همینجا 35 سودق زمین دارم. یک قسمش با بلگری کوریدگی، با قسمی دیگریش با کارتوشکا کوریدگی بدیم. کشتی اول کارتوشکا کورده بودیم. کارتوشکا را کندیم، فروختیم. روی 500 سنتینر حاصل آمد. من همین 19 سودقش با کارتوشکا کوریدگی بودیم. 10 تن 226 کیلو کارتوشکا را کنده من همینجا ماشینای دوشنبه گرفته برد. 3.5 سومونی کارتوشکا را فروختیم. ما پشتی دیخونی نام میخوریم. با بعدش من کشتی تراکتوری سبزی کوریده بودیم. سبزی کوریدگی بودیم جوی کارتوشکا دا. من این سبزی را روی 500 سنتینر حاصل داشت. من همینجا چیندیم دائما قدیره آمدن کلینتو فروختیم. ما دیکان بازار نمیبریم. همین سری رو میفروشیم، همین دونی زمین فروختیم. جمهوری تاجیکستان کشوری اگراری بوده، تنها با استفاده مقصدناک هر قطعه زمین کاران و گرفتن 2-3 حاصل از یک زمین میتوان فراوانی محصولات کشاورزی را در بازارها تامین نمود. این مفهوم را درک نموده کشاورزان شهر پنجکент با استفاده از امکانات موجوده کوشش می‌نمایند تا هر قطعه زمین را مقصدناک استفاده برده با گرفتن 2-3 حاصل در برابر بهتر نمودن سطح زندگی خود در تامین امنیت اوضاع‌قواری کشور سهم گذارند. مون 41 سودق زمین حصہ داریم که در آنجا کشتی اول کارتوشکا گرفتیم، کارتوشکا نقد شد و بازارهای جمهوری خودم و شهر تقسیم کرده دادیم. بعدی وای من شلغم کردیم، اینجاش ترب زرجامه کردیم که بسیار حاصلش نقد شد. همچنین با مقصد دستگیری دهقانان و کشاورزان در کنار راه بین المللی پنجکент عینی جایهای مخصوص تشکیل گردند که دهقانان می توانند محصولات کشاورزی خود را با صرفه وقت و امکانات‌های مساعد در آنجا به سودا گذارند. چنین مکان‌های فروش محصولات کشاورزی تنها در حدود جماعت دهات خلیفه حسن 20 تا می باشد که در آنها محصولات گوناگون کشاورزی با نرخ‌های نسبتاً ارزان به سودا گذاشته شده است. ذکر کردن به مورد است که در جماعت دهات خلیفه حسن شهر پنجکент 1490 هکتار زمین کشاورزی موجود بوده
سال جاری دهقانان در میدان 440 هکتار زمین کشت کارتوشکا گذرانده. بعد جمع‌آوری آن در اکثریت این زمین‌ها کشت تکراری گذرانده. در آنها سبزی، شلغم، تور و قلمفور بلغاری کشت نمودند. امروزها باشد با استفاده از هوای مساعد کشاورزان آخرین حاصل خود را از زمین جمع‌آوری نموده ایستادند. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. با افتخار سنه‌های فرخنده روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف راهبریت و فاکولته‌های دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند مسابقه‌های ورزشی، محفل‌های علمی معرفتی گذرانیده شدند. گزارش خبرنگاران ما از جمع آمد ادانه هیئت استادان و دانشجویان آماده شده است. متوجه باشید. با اختتام راهبریت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند با افتخار سنه‌های فرخنده روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 32مین سالگرد اجلاسه تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان سلسله چاره‌بینی‌های گوناگون برگزار گردید. در تالاری با نام استاد لایق شیرالی با این مناسبت یک جمع‌آمد باشکوه برگزار گردید. نایب رکتور دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند فاطمه رافی و پیرامون این جشنواره‌های فرخنده اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کرد. حاضرین را با این سنه‌های تاریخی صمیمانه تبریک و مبارکباد گفت. در این جمع‌آمد باشکوه با 3 نفر استادان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند نشان اعلاچه معارف و علم جمهوری تاجیکستان سپاریده شد. همزمان در این جمع‌آمد در یک فضای تنتنوی با غالبان جام رکتوری دانشکده آموزگاری تاجیکستان اوید با فوتبال خرد و از برداری گوشتنگیری مشتری افتخارنامه ها و تحفه ها تقدیم گردید. یادآور می‌شویم که در دانشکده آموزگاری تاجیکستان با مناسبت سنه‌های فرخنده ماه نوامبر یک سلسله چاره‌بینی‌های معرفتی، فرهنگی و ورزشی گذرانیده شدند. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.